Students, today class is History, Unit 7, Anti-Colonial Movements and the British of Nationalism. So, already talk about this lesson yesterday class. Today, I will continue this topic. Yesterday class, I saw about the Panasian and Rebellion resistance. So, next one வந்து Panasian uprising, Tripolian uprising, Cold revolt, Sandhol outbreak. These are the yesterday class I will saw. Today, so Munda rebellion, one of the promoting triple rebellions of this period occur in this Ranchi known as Ulahan rebellions. Great Temulate. The Munda people were familiar with the cooperation or collective farming known as the Kuntikati, joint holding land system. It was totally eroded by the introducing of private ownership of land and the instruction of merchants and moneylenders. The Munda peoples were also forcefully recruiting and industrial laborers to work on a plantation. In these 1890 triples, chiefs offered resistance against the alienations of turbulent peoples from their land and impressive of Beth Behad of forced labors. So, Munda rebellion அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா முண்டா கிளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ரஞ்சியில் வந்து இக்காலகட்டத்தில் வந்து நடைபெற்ற உள்ளுக்குலான் கிளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுதான் வந்து பழங்குடியினர் மக்களை வந்து பெரிய கிளர்ச்சியாக வந்து ஏற்படுத்தினாங்க. ஸோ இதை வந்து குண்டுக்கட்டி என்ற முறையில் வந்து விவசாயம் செய்வதெல்லாம் முண்டா மக்கள் வந்து பெயர் பெற்றாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அது இல்லாத தனி சொத்துரிமை, நிலத்துக்கான தனி சொத்துரிமை அப்படின்ற அறிமுக வர்த்தகங்களையும் வட்டிக்கு பணம் கொடுப்போரை வந்து ஊடுருவல் ஆகியவற்றை காரணமாக வந்து நடைபெற்ற கிளர்ச்சி தான் வந்து இது. தோட்டங்களில் வேலை செய்த முண்டா இன மக்கள் வந்து கொத்தடிமைகளாக வந்து வலுக்கட்டாயமாக பணியில் வந்து ஈடுபாடு செய்தனால 1890 வந்து பழங்குடி மக்கள் வந்து வாழும் பகுதிகளில் வந்து இப்பெயர் வந்து கட்டாய உழைப்பிற்கு வந்து உட்படுத்தணும் அப்படின்னு பழங்குடியின தலைவர்களை வந்து எதிர்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். திஸ் மூமெண்ட் received as a impact with the Birsa Munda declarations himself as the messenger of God. Birsa claimed that he had a procreptory and promised supernatural solutions to the problem of Munda people and the establishment of Best-State Raj. The Munda leaders utilized the cult of Birsa Munda to recruit more peoples to their causes. A series of nights meetings were held and a revolt was planned. On the Christmas Day of 1889, they resort to violence. Buildings were burned down and arrows were shot at Christian missionaries and Munda Christian converts. Soon, police stations and government offices were attacked. Similarly, attacks were carried out over the next few months. Finally, the resistance was crushed and Birsa Munda was arrested in February 1900, who later died in jail. Birsa So Munda became a folk hero who is to this day celebration in many folk songs. The Munda rebellion promoting the British to formulate a policy on tribal lands. The Chotanagpur Tendency Act 1908 resisted the entry of non-Tripolian peoples into the Tripolan land. So என்ன அப்படின்னா பிர்சா முண்டா அப்படின்றவர் தன்மையாக வந்து ஒரு கடவுள தூதர் அப்படின்னு அவரை வந்து அறிவித்து கொண்டார். ஸோ அது இல்லாத வந்து இயக்கங்களுக்கு வந்து ஊக்கம் கிடைச்சது. ஸோ
தமக்கு வந்து இறை தொடர்பான இருந்த பிரச்சனைகள், அப்புறம் வந்து முண்டா இன மக்களோட பிரச்சனைகள் தீர்வு காணும்போது மக்களுக்கு வந்து அரசை வந்து நிறுவப் போவதில்லை. ஸோ பிஸ்ரா தான் வந்து உறுதியளித்தார், நான் வந்து உங்களுக்கு எதாக இருந்தாலும் செஞ்சேன். ஸோ பிஸ்ரா முண்டாவோட பிரபலமாக பயன்படுத்த மேலும் அதிக எண்ணிக்கையிலான பிஸ்ரா இன மக்கள் வந்து இந்த நோக்கத்தோட ஒன்றாக வந்து முண்டா தலைவர்களை வந்து முயன்றாங்க. ஸோ இரவு கூட்டங்கள் வந்து நடத்தப்பட்டது. ஸோ அங்கே வந்து கிளர்ச்சிகளும் வந்து ஏற்பட்டது. 1889ஆம் ஆண்டு கிறிஸ்மஸ் நாளில் அவர்கள் வந்து வன்முறையில் வந்து கையில் எடுத்தாங்க. ஸோ கட்டிடங்களுக்கு வந்து தீ வச்சாங்க. கிறிஸ்துவ தூதக்குழுக்களுக்கும் கிறிஸ்துவர்களுக்கும் மதம் மாறிய முண்டாக்கள் மீது வந்து அம்பு எய்து தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க. ஸோ பின்ன வந்து காவல் நிலையங்கள் வந்து தாக்கினாங்க. அப்புறம் அரசு அதிகாரிகளை வந்து தாக்கப்பட்டாங்க. ஸோ சில மாதங்களாக இது போன்ற தாக்குதல் வந்து தொடர்ந்து நடந்தது. இறுதியாக வந்து இந்த கிளர்ச்சி வந்து முடுக்கப்பட்டது எப்போ அப்படின்னா 1990ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வந்து வந்து மிஸ்ரா முண்டா அப்படின்றவர் வந்து சிறையில் வந்து கைது செய்யப்பட்டார். அங்கேயே வந்து சிறையிலேயே வந்து இறந்துட்டார். ஸோ பழங்குடி தலைவராக அறிவித்த மிஸ்ரா முண்டா இன்றளவிலும் வந்து ஒரு நாட்டுப்புற பாடல்களை வந்து போற்றப்படுவராக தான் வந்து இருக்கார். ஸோ முண்டா கிளர்ச்சியை அடுத்து ஆங்கில அரசு வந்து பழங்குடி நிலத்தை வந்து அவங்கக்கிட்ட எடுத்துக்கிட்டு அவங்களே வந்து வகுக்க முனைந்தாங்க. ஸோ அதனால் 1908 சோட்டநாக்பூர் அப்படின்ற குத்தகை சித்தத்தை வந்து நிறைவேற்றப்பட்டு பழங்குடியினர் நிலத்தை வந்து பழங்குடியினருக்கே வந்து திருப்பி வந்து கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சடா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து த கிரேட் ரிபல்லியன்ஸ் ஆஃப் 1857 1856ஆம் ஆண்டு வந்து பெரும் கலகம் என்ன அப்படின்னா, இன் 1857 பிரிட்டிஷ் ரூல் witnessed the biggest challenge to its existence. Internally, it began as a Ministry of Bengal presidency sposi but later expanded to the other part of India, involving a large number of civilians, especially peasants. The event of 1857 to 58 are significant for the following reason. First one, this was the first major revolt of army force accompanied by the civilian rebellions. The revolt witnessed unprecedented violence, precipitations by both sides. The revolt ended the role of the East India Company and the governors of the India subcontinent was taken over by the birth crown. ஸோ என்ன அப்படின்னா 1857 வந்து ஆங்கிலேயர்ஸு பெரும் சவால் வந்து ஏற்பட்டது. என்ன சவால் அப்படின்னா, வங்க மாகாணத்தில் வந்து சிப்பாய் கழகம் அப்படின்ற ஒரு கழகம் வந்து உருவானுச்சு. பின்னர் அதில் வந்து குறிப்பாக விவசாயிகள் உள்ளிட்ட பெரு எண்ணிக்கையிலான மக்கள் தான் வந்து அந்த சிப்பாய் கழகத்தில் வந்து பங்கேற்றாங்க. ஸோ அடுத்த நாட்டிலையும் இதர பகுதிகளிலும் வந்து இந்த புரட்சி வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சுது. ஸோ அதனால் 1857 58 நடந்த நிகழ்வுகளை வந்து காரணங்களால் முக்கியத்துவம் பெற்றது அப்படின்னு சொல்லலாம். என்னென்ன காரணங்கள் அப்படின்னா 3 காரணங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா, இராணுவ வீரர்களுக்கும் ஆயுதமேந்திய படையினருக்கும் இடையே நடந்த மோதல் புரட்சி அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டாக வந்து சொல்லலாம். செகண்ட் வந்து இரு தரப்பிலும் வந்து தூண்டப்பட்டதால் வந்து முன்பெழுது இல்லாத அளவுக்கு வந்து கிளர்ச்சியும் வன்முறையும் வெடித்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, கிழக்கிந்திய கம்பெனியில் பணியினை வந்து புரட்சி முடிவுக்காக கொண்டு வந்தது தான். ஸோ இந்திய துணைக்கண்டத்தில் நிர்வாகிங் பொறுப்பு ஆங்கில மகாராணிக்கு நேரடி கீழே தான் வந்து வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதாடா? ஸோ ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே. காரணங்கள். அனெக்ஸ்டிங் பாலிசிஸ் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவோட ஆங்கில இந்தியாவோட இணைப்பு கொள்கை என்ன? In the 1840 and the 1850, more territories were annexed through 2 major policies. ஸோ என்ன அப்படின்னா, in 1840 1850 வரைக்கும் நிறைய என்ன ஆச்சு அப்படி வந்து சவாலாக வந்து கொள்கை மூலம் வந்து நிலப்பகுதியில் வந்து இணைத்து கொண்டனர். எப்போனா 1840 1850 வரைக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா, மேலாதிக்க கொள்கை த டெக்ட்ரோன் ஆஃப் பேரமோன்ட்ரிசி.
ஸோ அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் காம்டு themselves as paramount exercising supreme authority. New territories were annexed on this ground that the native ruler வேர் இன்னப்டட். ஸோ என்ன அப்படின்னா மேலதிக கொள்கை. ஸோ ஆங்கிலேயர் தங்கள் வினவிய அதிகாரங்களை கொண்ட உயர் அதிகாரங்களை அதிகார அமைப்பை கருதினாங்க. உள்நாட்டு ஆட்சியாளர்கள் அப்புறம் திறனாளர்கள் அவர்கள் அடிப்படையாக புதிய நிலப்பகுதியை இணைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் என்னென்னா டெக்ட்ரோன் ஆஃப் லேப்ஸ் அப்படின்றது வாரிசு இழப்பு கொள்கை. இட் இஸ் ஏ நேட்டிவ் ரூலர் டிட் நாட் ஹாவ் மேல் ஹர் டு த த்ரோன். The territory was to lapse into the British India upon the death of the ruler. Satra, Sambalpur, part of this Punjab, Jhansi and Nagpur were annexed by the British through the Doctrine of Lapse. So என்ன அப்படின்னா அரசு காட்டில் அரியணை ஏற நேரடியாக ஏதாவது ஒரு ஆண் வாரிசு இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆட்சி அமைக்கும். ஆண் வாரிசு இல்லாதனால அந்த ஆட்சியாளர் இறந்த பிறகு அந்த பகுதி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆங்கிலேயர் அவங்க ஆட்சி கீழே கொண்டு வந்துக்குவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் சாதரா, சம்பல்பூர், பஞ்சாபின் சில பகுதிகள், ஜான்சி, நாக்பூர் இந்த பகுதிகள்லாம் வாரிசு கொள்கை அடிப்படையாக ஆங்கிலேயர் அவங்களோட ஆட்சிக்கு கீழே கொண்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் இன்டென்சிவ் டு இந்தியன் கல்ச்சர் செட்மெண்ட்ஸ். ஸோ இந்திய கலாச்சாரத்தோட உணவுகளும் அதோட தீவிர தன்மை இல்லாதது ஏன் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இன் 1806 த ஸ்போன்சி அட் வேலூர் மியூட்டினி அகெயின்ஸ்ட் த நியூ ட்ரெஸ் கோட் வித் ப்ரொகிப்ஷன் India for the wearing religious mark on the forehead and having whiskers on this chain, while proposing to replace the turban with a round headed. It was the feared that the dress code was part of their efforts to convert soldiers to the Christianity. ஸோ என்ன அப்படின்னா 1806 வேலூர் சிப்பாய் கழகம் அப்படின்றது சமய குறியீடுகளை நெற்றியில் அணியக்கூடாது அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ சமய குறியீடுகள், தாடி வைத்து கொள்ளுதல் இது எல்லாமே தடை விதித்ததோடு தலைப்பாகலை பதிலாக வட்ட வடிவ தொப்பிகள் அணியணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் எதிர்த்து அவர்களால் கிளர்ச்சி செஞ்சாங்க, அவங்கள எதிர்த்து. ஸோ ஆடை கட்டுப்பாடுகள் சிப்பாய்களுக்கும் கிறிஸ்துவ மதத்தினருக்கும் மாறி மாறி செய்வதற்கான ஒரு முயற்சியாக அவர்களுக்கு இருந்தனால அவங்க ரொம்ப பயந்து போனாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். சிமிலர்லி இன் 1824 த ஸ்போனி ஆஃப் பரக்பூர் நியர் கல்கத்தா refused to go to Burma by sea since crossing the sea means the loss of the caste. ஸோ அதே போல் 1824 கல்கத்தா அருகேயில் பரக்பூர் அப்படின்ற சிப்பாய்கள் கடல் வழியாக பர்மா செல்லும் மறுத்தனர். ஸோ கடல் கடந்து சென்றால் தங்களுக்கு சாதிக்கு ஸோ என்ன பண்ண முடியும், ஜாதியை இழக்க நேரிடும் அப்படின்னு அவங்க நம்பினாங்க. த ஸ்போன்சி வேர் ஆல்சோ upset within a discrimination in a salary and promotions. India sponsi were paid much less than the European counterparts. They felt humiliated and rational abused by the seniors. ஸோ என்னன்னா ஊதியம் மற்றும் பதவி உயர்வு பாரம்பரியம் காட்டுறதுனால சிப்பாய்கள் கவலை அடைஞ்சனர். ஸோ ஐரோப்பியாவில் சிப்பாய்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவோட சிப்பாய்களை அவர்கள் தரக்குறைவாக நடத்துவதோடு மூத்த பணியாளர்களும் இணக்கமாக குறிப்பிட்டு அமதிக்கப்பட்டனர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது வரைக்கும் புரிந்துச்சாடா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No doubt. So I will give the homework. The homework is, so answer in detail. How did the People's Bengal respond the patriotism of Bengal 1905? This screens are homework and write it. Send me in a WhatsApp group. Thank you.